chẳng được nông video này dương nâng sức sao vì mê riêng của bạn thì trái từ lừa hữu thị là ngày được dương bàn sẽ nơi trong lòng trường trắng dương sẽ mê riêng tì mán mê riêng tì pí trong phục tì muối thà tì đọc đài dương dầm pí ấy của bạn thì trái hữu thị đó và chẳng nước nông này dương dễ pí ấy cáiประมาณประมาณวิธีจ่ายแปะหุเทียจังประมาณวิธีจ่ายหุเทียจำนวนตีมวยยังใหญ่ปีไอจำนวนตีมวยคือยังใหญ่ยมปีอันนี้ยังสำหรับจะน้องจังสันจังเมเรียนปีนะเมเรียนตีปีจังจำนวนตีมวยคือยังใหญ่ยมปีประมาณวิธีจ่ายหุเทียthì trái vẽ hữu thì và chắc nó không trong nói ti mùi nế dương trái trên chữ pi và phệt ti muối dương dây âm pi mà thì trái đại miền dầm nó hay nâng ọt miền dầm nó chẳng mà thì trái đó miền dầm nó tao vì miền vì bãi mạch là ngày lấy nhầm u thì họ cho u thì họ thả lỡ u thì họ thả vào mùi trái nâng pi smart man smart base nó sồn mình ấy chẳng miền hay tha vào muối ai cho xe bàn từ chỉ bấy con ơi pì đã bay chỉ phá và pì chỉ tú trái bay phò trái vào muối chỉ ấy đầm nàng chạy bà hay là pe bà sân chỉ miền dầm nào u thì họ thập rắm chạy nâng pì cho nhưng bàn pí và tái sầm nào mùi chẳng những ai sẽ xe bàn hạp rắm vì smile cho mùi nâng pi đài chỉ phó con ỏi pi đài chỉ tù chạy ní bà hãy bột cho mùi nâng sầm nào chẳng nó không ca sẽ xe phó cồn mình này tha phó chạy nâng tù chạy nâng vì mình phải căn cả lại thì trong xe mùi ná muốn có bản đài mình chia bánh hà thì nó không bạp nâng chẳng là dương châu nó không làm hạt vinh chẳng nó không làm hạt nhưng nâng vùng riêng nằm pi ca phơ mà thì trái hữu thì chẳng dương biên về hữu thì muối đài anh nâng cư vào muối và x kare bột ỏi pram x đo ỏi 4 chai chỉ muối nâng pi x đọ muối tá dương chai bạp mạch bánh dương chai lên phoi nè bộ môi smart bay còn pi để xa dương ấy như bộ môi chạy bay bàn pi rồi không môi chạy pi bàn bay chẳng tới bà chẳng nó không ca chạy phụ thía việc copy nằng ta copy bạn mày lỡ dương miên bộ môi x kare bột pram x đỏ buồn chạy nằng pi x đỏ môi cho mừng chẳng dương chạy đâu thọ thả lỡ dương miên bộ môi x kare bột ỏi pram x đỏ 4 chai chỉ mùi nắng pí ếch đỏ mùi cho chứ nó không ca trái táo dương cua chai bài mạch mảnh dương chai lấy chai miền ấy thôi đa bàn tay tập pena để dương chai ảnh này vây đẹp ôn cua tài khoa môn kế cứ ấy cứ tu đại miền đường ghế buộc bom phật tá tu na tu bom phật bài mạchแล้วanh mơอะไรเนี่ยในปุ่มไอ้กระเรให้ในปีไอ้นักน้องดำนางใช้ปุ่มไอ้กระเรคือจุดตัวได้มีนักเรกปูเชียงเกนักน้องตัวใช้ปีไอ้คือจุดตัวได้มีนักเรกปูเชียงเกจะมีในทานเอาเป็นนาได้ยังฟื้นมีในทานเอาเป็นนาได้ยังดำนากานักน้องกาใช้ผู้ที่นั้นยังกู้โกใบโยกเดกเรได้กปูเชียงเกในดำนางใช้ตัวใช้นั้นใช้หนึ่งไอ้chạy nâng được kề cái chuyện kế nơi tôi chạy toàn nhầm vậy bà ấy cái là nhá bà chẳng dừng vô bộ mũi x kề tôi chạy cho mũi nâng px smart man smart nâng bộ mũi chạy pí bán 7 hay x kề chạy nâng x với bán x bà chẳng với bán 7x tao ní đã 7x cái này mà và tọt má tao ní vô 7x nè tao con mà đón mũi con nâng đỏ muối với bán mà 3x คน នឹង ដក 1 វា បាន ដក 3x
ចឹងយើងបាទទីបានលទ្ធផល 13x ប៉ុន្តែយើងដាក់មកកន្លែងនេះគឺអីបូក 3x វិញអ្នកគ្នាឆ្ងល់ទៀតហាក់មិនចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចចេះ6ចែកឲ្យ2បាន3 2ដង6តាមកន្លែងនេះយើងដាក់ដក6ហ្នឹងយើងមកដល់នេះមិនដកវាដូចវាទៅខ្នុចដូចតែគ្នាហ្នឹងវាអត់មានខុសគ្នាប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងអានេះក៏ដូចគ្នាដែរអានេះបានដក 3x យើងដាក់នៅកន្លែងនេះគឺទៅជាអីទៅជាបូក 3x វិញបន្ទាប់មក 3x គុណនឹង 2x ស្មើប៉ុន្មាន 6x អញ្ចឹងយើងដាក់កន្លែងនេះទៅជាប៉ុន្មានដក 6x ការ៉េបាទអញ្ចឹងវាទាញបាននេះទៅជា 8x ដក 4បន្ទាប់មកទៀតយើងមើលតួនៅតំណាងចែកតើតួណាមួយដែលមានដក្រេខ្ពស់ជាងគេគឺ 8x អញ្ចឹងយើងឯងយក 8x ទៅចែកនឹង 2x មកចែកបានប៉ុន្មានបាន4មែនទេ 8x ចែកឲ្យ 2x វាស្មើប៉ុន្មានអស់ផ្លាប់ xx ផ្លាប់អស់ឲ្យលីងនៅសល់8ចែកនឹង2អញ្ចឹងវាស្មើនឹង4តោះនេះដាក់4មកបើបាន4ដាក់បូក4តែបើថាចាញ់ដក4ដាក់ដក4ទៅអញ្ចឹងបូក4គុណនឹងដក1វាស្មើប៉ុន្មានបូក4គុណដក1វាស្មើដក4អញ្ចឹងដក4ដាក់កន្លែងនេះប៉ុន្មានបូក4បូក4គុណនឹង 2x វាបានប៉ុន្មានបូក 8x អញ្ចឹងបូក 8x ដាក់កន្លែងនេះទៅជាអីដក 8x អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះវាបាន0 0ដូច្នេះយើងទាញបានអីយើងទាញបានផលចែករបស់វាគឺ 3x បូក4បាទតួចែក 2x ដក1តំណាងចែក 6x ការ៉េបូក 5x ដក4អញ្ចឹងយើងទាញបានលទ្ធផលរបស់យើងគឺអីគឺ 3x បូក4បាទមិនមែនចប់តែប៉ុណ្ណេះទេមិនមែនចប់ប៉ុណ្ណេះទេខ្ញុំចង់បញ្យល់មួយចំណុចទៀតអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលទាំងអស់គ្នាគុណទៅសំទោសនៅពេលណាទាំងអស់គ្នាចែកដូចថាឥឡូវ 6x ការ៉េបូកឲ្យ 5x ដក4ចែកនឹង 2x ដក1យើងទទួលបានប៉ុណ្ណេះយើងអាចមានរបៀបសរសេរមួយទៀតយើងអាចសរសេរមួយទៀតដោយបញ្ជាក់ថាអានឹងចែកទៅវាស្មើប៉ុណ្ណឹងយើងអាចសរសេរអានេះទៅជាបានថា 6x ការ៉េបូកឲ្យ 5x ដក4វាស្មើអី 2x ដក1គុណជាមួយនឹង 3x បូក4ឃើញដែរកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាតំណាងចែកគឺវាស្មើជាមួយនឹងតួចែកគុណនឹងផលចែកក្នុងករណីដែលសំណល់ស្មើ0តើខ្ញុំនិយាយបានទេកន្លែងហ្នឹងបាទឬក៏យើងអាចសរសេរមួយយ៉ាងទៀតយើងអាចសរសេរមួយយ៉ាងទៀតដោយអីយើងអាចសរសេរថា 6x ការ៉េបូកឲ្យ 5x ដក4ចែកអញ្ចឹង 2x ដក1ស្មើជាមួយនឹង 3x បូក4យើងអាចសរសេរអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាដំណើរការនៅក្នុងការចែកភូធាដែលយើងទទួលបានសំណល់យើងគឺ0ឥឡូវយើងចូលលំហាត់មួយទៀតដែលសំណល់វាមិន0ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានលំហាត់មួយនេះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបងប្អូនគ្នាឃើញខ្ញុំមាន 4x ដក5ចែកជាមួយនឹង x បូក2ចុះអញ្ចឹង 4x ដក5ចែក 1x បូក2អស់គ្នាចែកមិនឥឡូវខ្ញុំមាន 4x ដក5ចែកនឹង x បូក2អញ្ចឹងអស់គ្នាឃើញទេតួដែលវាមាន degree ខ្ពស់ជាងគេខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតំណាងចែកគឺ 4x ហើយតួដែលមាន degree ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងតួចែកគឺ x អញ្ចឹងយើងយកអានឹងមក 4x ចែកឲ្យ x ស្មើប៉ុន្មានស្មើ4មែនទេដាក់4ចេះមកបាទ4បន្ទាប់មកយើងយក4មកគុណអានេះ4 2ដងប៉ុន្មាន8អញ្ចឹងដក8តោះនេះកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកយក4គុណ x 4គុណនឹង x វាចេញ 4x ប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងដាក់នៅកន្លែងនៅក្រោមតំណាងចែកហ្នឹងគឺយើងដាក់អីដក 4x បាទអញ្ចឹងចម្លើយចេញ0ប៉ុន្តែនេះចេញដក13ដក5ដក8វាស្មើនឹងដក13ឥឡូវយើងចូលមកក្នុងការសរសេរវិញបាទក្នុងការសរសេរវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់យើងមុនបើសិនជាវាចែកទៅវាសំណល់ស្មើ0យើងអាចសរសេរអញ្ចេះបានបាទយើងអាចសរសេរអញ្ចេះបានឬយើងអាចសរសេរអញ្ចេះបាន3យើងអាចមាន3ធឺក្នុងការសរសេរ
Chắc mà sân chỉ vì miền sầm nọ copy zone vậy đôi dương khinh sầm nọ smart đỏ đập bầy tá dương cô sẽ bạn mày chẳng dương ai sẽ xe trẻ tì muối dương ai sẽ xe 4x đỏ pram trái cho mùi nâng x bột pí smart nâng 4 sầm nọ mà sầm nọ đỏ đập bầy anh nâng chỉ ca sẽ xe đã so nâng hãy nhâm trong phép thà con ca sẽ xe nế lô kru nè kru khá quạt ai nâng sẽ xe xén chia so sầm nọเป็นanh chẳng tớiปูnhóm bờ sân chỉ nhóm miền Bắc Hà cầm họ lại nắng xôm chia sấy prap nhóm phóng pro nhóm ở sơi cho bà mẹ ở sơi cho bà hè nhóm nhà làm thay nhóm sẽ sầm nọ chẳng vì ở bên lên chẳng tới chẳng sầm nọ nhóm cứ thay vì ở đây thì tại bờ sập ở kia bờ miền Bắc Hà prap nhóm bàn và ai sẽ sầm nọ chẳng mũi tiết những ai sẽ chạy 4x đỏ pram những ai sẽ thay vì smartផលកុនជាមួយនឹងតួបូកជាមួយនឹងសំណល់បាទអាហ្នឹងមករបៀបហើយមកប្រភេទទៀតយើងអាចសរសេរអញ្ចឹង 4x ដក5ចែកបាទចែកនឹង x បូក2វាស្មើនឹង4បូកសំណល់ឃើញទេបូកសំណល់លើតួចែកបាទយើងអាចសរសេរអញ្ចឹងយើងឲ្យលក្ខណៈទូទៅមួយក្នុងការសរសេរទាំងមានសំណល់ទាំងអត់សំណល់ឥឡូវខ្ញុំបើសិនជា A ចែក B បាទចែក B ទៅបានអីគេចែក B ទៅយើងបាន C ដែលសំណល់ A ចឹងយើងទាញបាន A វាស្មើ B កូនឲ្យ C បូកឲ្យ A ហ្នឹងហើយឬក៏យើងអាចថឹងបើសិនជាអត់តណាកន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្នាអាចរនឹកចេះបានឧទាហរណ៍ថាលើ5សំទោស9ចែក2ចុះវាស្មើប្រហែល4សំណល់ប្រហែលសំណល់1អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរថា4វាស្មើ2កូនឲ្យ4បូក1ឬក៏9ចែកឲ្យ2ស្មើ4បូក1លើ2អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរអញ្ចឹងបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះចំណុចទី1ដូចជាចប់ត្រឹមហ្នឹងចំពោះចំណុចទី2យើងនិយាយអំពីអានឹងចំណុចទី1យើងប្រមាណវិធីចែកលើភូធាបាទអញ្ចឹងយើងចូលចំណុចទី2ម្ដងអញ្ចឹងចំណុចទី2ចូលទំព័រថ្មីកុំឲ្យបាក់ណាអញ្ចឹងចំណុចទី2យើងនិយាយអំពីតួចែកអីតួចែករួមធំបាទតួចែករួមធំដែលអក្សរកាត់យើងតែងដឹងគឺ ZZD បាទហើយនឹងភុគុណរួមតូចពហុគុណរួមតូចឬក៏យើងហៅវាថាអស់នេះអាចសរសេរ LCM អាហ្នឹងបើភាសាអង់គ្លេស ZZD ឬក៏ GCD ហ្នឹង Great Common Divisor and LCM អាហ្នឹង Least Common Multiple ហ្នឹងហើយ multiple ឥឡូវដំបូងខ្ញុំចង់និយាយអំពីតួចែករួមធំនៅក្នុងតួចែករួមធំនេះឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំមានកន្សោម2ដែលមាន x ដក1លើកជាការ៉េ x បូក2ចុះហើយមួយទៀត x ដក1លើកជាកតានឹង x បូក2លើកជាការ៉េបាទអរគ្នាឃើញទេកន្សោមទាំងពីរហ្នឹងវាមានស្អីរួមទេដូចពាក្យថារួមមានន័យថាម៉េចវាដូចគ្នាអញ្ចឹងការដំណើរការនៅក្នុងការរកតួចែករួមធំក្តីភូគុណរួមតូចក្តីគឺយើងផ្ដោតទៅលើកត្តារួមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលឥឡូវកន្សោមទាំងពីរហ្នឹងតើវាមានកត្តារួមអត់មានគឺ x ដក1មែនទេបាទហើយនៅមួយទៀតគឺ x បូក 2អញ្ចឹងឥឡូវយើងឧទាហរណ៍សំទោសឥឡូវយើងរកតួចែករួមធំបាទរកតួចែក
តួចែករួមធំតួចែករួមធំទី1តោះគ្នាទី1យើងឃើញ x ដក1អានេះការ៉េហើយអានេះ1សេគុណ1មែនទេអញ្ចឹងមានន័យថាអានេះការ៉េចាអានេះសេគុណ1វាមានកតា2ដូចគ្នាដែលកតាទី1គឺមាននីតុសន2ហើយនឹងកតាមួយទៀតមានតែ1ទេអញ្ចឹងថាយើងគួរធ្វើម៉េចអញ្ចឹងកាលណាគេចង់និយាយតួចែករួមធំបើសិនជាវាមាន2ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងយកអាណាដែលមាននីតុសនទាបជាងគេចាអានេះ2មែនទេអានេះ1មែនអត់អញ្ចឹងយើងយកអា1ហ្នឹងគឺ x ដក1អាហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកយើងឃើញ x បូក2ហើយនឹង x បូក2ការ៉េមែនទេបាទអញ្ចឹងមួយយកមួយណាគឺយើងយក x បូក2ដោយសារ x បូក2មាននីតុសនទាបជាងគេអញ្ចឹងយក x បូក2អញ្ចឹងយើងយក x បូក2នេះមកធ្វើអីគឺយកមកគុណជាមួយនឹង x ដក1ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងតោះគ្នាអាចយល់បានទេបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងលើកឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងតួចែករួមធំគឺប៉ុណ្ណឹងបាទយើងមើលថាតើកន្សោមទាំងពីរហ្នឹងមានកតារួមអត់អញ្ចឹងបើមានកតារួមគឺយើងយកតាកតាណាដែលមានដឺក្រេទាបបាទដឺក្រេទាបជាងគេបាទហើយក្នុងការធ្វើបាញ់នេះខ្ញុំយល់ថាបងប្អូនអាចនឹងមានការយល់ច្រឡំអីមួយឥឡូវខ្ញុំរកមានន័យថាវិធីដែលយើងអាចងាយយើងអាចធ្វើអញ្ចេះក៏បានដែរយើងមាន x ដក1លើកជាការ៉េមែនទេអានេះអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរ x ដក1កតានឹង x ដក1ហើយនឹង x បូក 2មែនអត់បាទបន្ទាប់មកយើងមានអីគេទៀតអាមួយទៀតគឺបាទ x ដក1កតានឹង x បូក2ហើយនឹង x បូក2បាទអានេះបាទអញ្ចឹងតោះគ្នាឃើញអាទី1វាមាន x បូក1 x ដក1 2ទៅពេលអាទី2មាន x ដក1ទៅ1ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកទៅ1ទេបាទយើងយកទៅ1ទេយើងយកអាណាដែលរួមអញ្ចឹងយកទៅ1ទេ x ដក1អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងក្នុងការរកតួចែករួមធំឬក៏ GCD បាទបន្ទាប់មកឃើញ x បូក2អាក្រោមវាមាន2អានេះវាមានតែ1ហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងយកតា x បូក2ទៅបានហើយអញ្ចឹង x ដក1កតា x បូក2អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឡើងចេះខ្ញុំមាន x ការ៉េ y ចុះឧទាហរណ៍មួយទៀតហើយមួយទៀត x y ការ៉េអញ្ចឹងយើងយកតែអី GCD ឬក៏តួចែករួមធំវាស្មើមួយអីយើងស្មើនឹងអានេះមានដូចគ្នាមែនទេយើងយកតែ x ទៅបានហើយ x អានេះអី y អញ្ចឹង GCD វាស្មើ x y អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចុះ LCM វិញឬក៏ពហុគុណរួមធំសំទោសពហុគុណរួមតូចពហុគុណរួមតូចទាំងអស់គ្នាក្នុងការរកនោះវាផ្ទុយពី GCD ឬក៏វាផ្ទុយពីតួចែករួមធំគឺយើងយកអាមួយណាអ្នកគ្នានឹងអាចហួសចិត្តបន្តិចអញ្ចឹង LCM ក្នុងការរក LCM នេះយើងធ្វើអញ្ចឹងពហុគុណរួមតូចណាបាទរួមតូចរបស់យើងគឺយើងយកមិនអានេះមាន2មែនទេឬក៏ការ៉េចុះអានេះមានតែ1មែនអត់ការរកពហុគុណរួមតូចវាផ្ទុយពីតួចែករួមធំអញ្ចឹងយើងយកអាការ៉េនឹងមកមានន័យថាអា2ហ្នឹងគឺ x ដក1កតាជាមួយនឹង x ដក1បាទនៅក្នុងការរកតួចែករួមធំយើងយកកតារួមណាដែលមានដឺក្រេទាបទៅពេលភពគុណរួមតូចយើងយកកតារួមណាដែលមានដឺក្រេខ្ពស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចអាទី1អាទី2វាមានរួមអញ្ចឹងយកអាណាដែលមានខ្ពស់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ភពគុណរួមតូចណាហើយទៅពេលអានេះយើងយកអីយើងយក x បូក2កតាហ្នឹង x បូក2អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងសម្រាប់ភពគុណរួមតូចជាបាន x បូក2កតា x បូក2អញ្ចឹងចម្លើយវាទៅជា x ដក1ការ៉េ x បូក2ការ៉េបាទអ
ចឹងពួកកូនរួមតូចគឺប៉ុណ្ណឹងតែពេលតួចែករួមធំគឺអី x ដក1កតាហ្នឹងបាទកតាហ្នឹង x បូក2អញ្ចឹងមេរៀនយើងដូចជាប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមានអីយើងមាន x គីបចុះឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងមានa វាស្មើជាមួយនឹងអីគេx គីប y សេកុន5ចុះហើយ b វាមាន x សេកុន4 y ការ៉េបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការរកតួចែកអីតួចែករួមធំធ្វើម៉េចតួចែករួមធំបងប្អូនគ្នាមើលសិនអាពីរនេះមានអីដូចគ្នាគឺមាន x នេះអញ្ចឹងក្នុងចំណោមពីរនេះយកមួយណាគឺយើងយក x សេកុន3តួណាដែលមានដឺក្រេតូចសម្រាប់តួចែករួមធំហ្នឹងហើយតែពេលអានេះយកអីយក y ការ៉េអញ្ចឹងតើបាទប៉ុណ្្នឹងឯងតែពេលពួកកូនរួមតូចយកមួយណាយកអាធំវិញបាទរួមតូចយើង x សម្រាប់ x យើងយក x សេកុន4តែពេល y យើងយក y សេកុន5អញ្ចឹងតើហ្នឹងហើយពួកកូនរួមតូចគឺប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងក្នុងលំហាត់យើងដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទមានប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែវាមានមួយទៀតចុះបើសិនជាយើងអត់ចង់ស្មុគស្មាញយើងអាចមានរូបមន្តអីទេមានតួចែករួមធំឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន a ចុះឥឡូវយើងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងតួចែករួមធំតួចែករួមធំវាស្មើអីវាស្មើមួយនឹង a គុណឲ្យ b ចែកជាមួយនឹងពួកគុណរួមតូចបាទតែពេលខ្ញុំសុំសរសេរកាត់ពួកគុណរួមតូចវាស្មើជាមួយនឹង a គុណ b ចែកជាមួយនឹងតួចែករួមធំបាទយើងអាចប្រើរូបមន្តហ្នឹងក៏បានដែររួមធំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលណាដល់គ្នារកបានអាមួយទៅអ្នកគ្នាអាចប្រើអាមួយហ្នឹងដើម្បីរកអាមួយទៀតក៏បានដែរអាហ្នឹងវាមិនអីទេណាបាទមិនអីទេអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងចំពោះចំណុចលេខ2គឺប៉ុណ្្នឹងឯងបាទប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដូចជាមានរឿងមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងចុះបើសិនជាអានេះឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំមាន x y z តែពេលមួយទៀត x ការ៉េ y សេកុន3អត់មាន z ទេតែពេលតួចែករួមធំអីគេទៅតួចែករួមធំគឺមានតែយើងយកអាណាដែលតូចគឺអីគឺ x បាទចុះ y យើងយក y ចុះ z មានដៃគូទេវាអត់មានទេចាំបើអត់មានយកទេអត់មិនបាច់អាហ្នឹងតួចែករួមធំបាទតែពេលពួកកូនរួមតូចអានេះពួកកូនរួមតូចខ្ញុំសេកាត់ទៅបងប្អូនដឹងទេណាតែពេលពួកកូនរួមតូចយើងយកអាធំមែនអត់ x ការ៉េអាហ្នឹងយក y សម្រាប់ y គឺ y គីបចុះ z អត់មានដៃគូទេអត់មានទេចឹងទៅពេលអត់មានដៃគូយកអត់យកទៅហ្នឹងហើយយកទាំងអស់ពួកកូនរួមតូចកោះទាំងអស់តែពេលតួចែករួមធំតោះតែដូចគ្នាហើយនិទុសន្នយកអាទៀបអញ្ចឹងណាតែពេលពួកកូនរួមតូចយកអាណាធំជាងហើយអាណាអត់មានដៃគូក៏យកដែរអាហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ចំណុចទី2ខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងឯងតែពេលចំពោះចំណុចទី3ចំពោះទី3គឺយើងនិយាយអំពីប្រមាណវិធីលើអីគេពភាសានិទានបាទប្រមាណវិធីលើពភាសានិទានលើប្រភេទអីសានិទានអញ្ចឹង 3.1 សម្រួលកន្សោមយើងនិយាយពីសម្រួលពភាសំទោសសម្រួលកន្សោមពភាខ្ញុំប្រាប់អាខ្លឹមសារដែលខ្ញុំបញ្យល់វាជាខ្លឹមសារបែប simplify មានន័យថាបងព្រួញពីក្នុងសភៅបើចង់ឲ្យលម្អិតតាមសភៅខ្ញុំអត់ធ្វើអត់កើតទេ
ព្រោះខ្ញុំផ្ដោតទៅលើការយល់ពីខ្លឹមសារនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយអានហើយខ្ញុំបញ្យល់ថាតើយើងអានឹងចំណុចស្នូលហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនជាសាស្ត្រាចារ្យអីបកកែឬក៏គ្រូអីមកពីឋានទេវតាទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងវាត្រូវចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយទាំងអស់គ្នាអាចឆាប់យល់បានណាបាទអញ្ចឹងសម្រួលកន្សំដូចជាអត់អីទេទាំងអស់គ្នាអាចចេះមើលខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមាន 3a ការ៉េ b គីប c ចែកជាមួយនឹង9 ab សេគុណ4 c គីបមែនទេអញ្ចឹងយើងសម្រួលបែបម៉េចយើងសម្រួលធម្មតាទៅមានន័យថាលេខនៅលើលេខអថេនៅលើអថេគ្នាវាស្គាល់ពាក្យគ្នាវាមានន័យថា a នៅលើ a បាទ b នៅលើ b c ក៏នៅលើ c ទៅនឹងយើងមើលតាមហ្នឹងបងប្អូនគ្នាបាទយើងអាចមើលតាមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបាន3លើ9ចែក9គុណជាមួយនឹងម៉ានគុណមួយម៉ានបងប្អូនគ្នាគុណជាមួយនឹង a ការ៉េចែកជាមួយនឹង a គុណជាមួយនឹង b គីបចែកជាមួយនឹង b សេគុណ4គុណជាមួយនឹង c លើ c គីបអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងយើងសម្រួលបែបម៉េចការសម្រួលនេះយើងអាចប្រើរូបមន្តណាហ្នឹងហើយបើសិនជាស្វ័យគុណហ្នឹងហើយគេថាវិចែកគ្នាមានគោលដូចគ្នាដោយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបងប្អូនឃើញ b សេគុណ3មែនទេចែកឲ្យ b សេគុណ4បាទអាមួយណាធំជាងគេ4មែនទេ3តូចជាង4អញ្ចឹងនៅក្នុងការដោះស្រាយនេះគឺត្រូវតែយកអាធំដកអាតូចអញ្ចឹង4ដក3ស្មើប៉ុន្មាន1មែនអត់អញ្ចឹង1នៅលើក្រោមគឺ1នៅលើ b យល់បានទេបងប្អូនគ្នាកន្លែងហ្នឹងតែបើសិនជា b សេគុណ4លើ b សេគុណ3វិញឥឡូវអាធំនៅណាធំនៅលើតូចនៅក្រោមអញ្ចឹងអាពាក្យនៅលើបងប្អូនគ្នាចាំសិននៅលើហើយយក4ដក3 4ដក3ស្មើប៉ុន្មាន1អញ្ចឹងនៅសល់ b សេគុណ1 b សេគុណ1នៅណានៅលើគឺ follow ឬក៏តាមអាធំជាវាបាន b អញ្ចឹងទៅនៅលើ1ប៉ុន្តែ b នៅលើ1វានៅតែ b ហ្នឹងឯងមិនអញ្ចឹងបាទចាអានេះវាបាន3លើ9បើសិនជាយើងសម្រួលវាស្មើនឹង1លើ3បាទឥឡូវ a ការ៉េលើ a ចាស់ស្មើប៉ុន្មានអាធំនៅណាធំនៅលើ2មែនទេនេះទស្សនតែធំជាងគេនៅលើអានេះនៅក្រោម1 2ដក1ស្មើប៉ុន្មាន1អញ្ចឹងនៅលើគុណ a ទៅចុះអានេះនៅក្រោមដូចសារអី4ធំជាង3ហើយ4នៅក្រោមលទ្ធផលត្រូវទៅនៅក្រោមហ្នឹងហើយតែមុននឹងរកលទ្ធផលយើងយកអាធំដល់អាតូចសិនអា4ដក3ស្មើប៉ុន្មានស្មើ1អញ្ចឹងវានៅសល់ b អត់មាន b សេគុណ4ទេលោកព្រះបាទចានេះប៉ុន្មាន1លើ c ការ៉េអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាទាញបានអី a លើ3 b c ការ៉េបាទអញ្ចឹងយើងគុណទៅព្រោះអានេះ a វាស្មើប៉ុន្មានវាអាច a លើ1អញ្ចឹងយើងគុណណាក្នុងការគុណប្រភេទវាអត់មានអីសាំញ៉ាំទេអាលើគុណលើក្រោមគុណក្រោម a វាំងអាំងវេចប់ប៉ុណ្ណឹងតោះខ្ញុំនិយាយបានទេបាទអញ្ចឹងវាស្មើ a លើ3អីបងប្អូន3 bc ការ៉េអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាយើងធ្លាប់រៀនកាលថ្នាក់ក្រោមអីបងប្អូនតែអ្នកខ្លះមិនមែនចាំអ្នកឆាយណាទៅឈ្នះចាំរហូតមែនទេអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនចេះឡើងវិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានលំហាត់មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន x ការ៉េដក1មែនទេហើយនឹង x ចែកជាមួយនឹង x បូក1ចុះសម្រួលបានទេកន្លែងហ្នឹងមិនអត់បានទេហ្នឹងអត់បានទេដោយសារអាលើ x ការ៉េដក1អាក្រោម x បូក1ហ្នឹងស្រួលបានទេអត់បានទេប៉ុន្តែយើងអាចស្រួលបានស្រួលតាមណាគឺយើងដឹងថាអញ្ចេះនៅក្នុងការធ្វើទីមទីអត់គ្នាចាំរូបមន្តច្រើនបាទអញ្ចឹង x ការ៉េដក1យើងអនុវត្តតាមរូបមន្តអី x ការ៉េដក y ការ៉េអញ្ចឹងវាស្មើ x ដក y កតាជាមួយនឹង x បូក y អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាណាជា y គឺ1បាទអញ្ចឹងវាទាញបានអានេះវាទៅជា x ដក1
កតានឹង x បូក1ចែកជាមួយនឹង x បូក 1ចានេះវាអស់វាស្មើមួយនឹង x ដក1អញ្ចឹងតើនឹងក៏បានដែរដូចតែគ្នាទេបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងក្នុងការសម្រួលកន្សោមដូចជាអត់មានអីទេយើងសម្រួលបើសិនជាវាមានកតាដូចគ្នាសម្រួលវាចោលសម្លេះចោលទៅបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមាន x ដក1ចុះ x ដក1កតាជាមួយនឹង 2x បូក1ចែកជាមួយនឹងអី x ដក1កតានឹង x ការ៉េបូកឲ្យ x បាទបូក1អ្នកគ្នាមើលឃើញទេអាកន្លែងនេះមានអីគេកតារួមគឺអានេះអញ្ចឹងអស់ទៅវាស្មើប៉ុន្មាន 2x បូក1ចែកជាមួយនឹង x ការ៉េបូកឲ្យ x បូក1អញ្ចឹងយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងយើងអាចដាក់ភាពជាទូទៅមួយទូទៅកម្មបើសិនជា a គុណឲ្យ c ចែកឲ្យ b គុណឲ្យ c អញ្ចឹងវាស្មើនឹង a លើ b បានន័យថាយើងអាចសម្រួល c បានតែការសម្រួលហ្នឹងលុះត្រាតែអី b ខុសពី0ហើយ c ខុសពី0តែក្នុងលំហាត់យើងភាគច្រើនគេអត់ដែលបានដាក់ទេក្នុងសភើពុំក៏មិនសូវបានដាក់ដែរការមិនបានដាក់នេះបើសួរថាឲ្យខុសទេវាដូចជាមិនវាទៅតាមកលៈទេសៈនោះទាំងអស់គ្នាដោយសារកលៈទេសៈដែលយើងកំពុងរៀនហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើការសម្រួលមានន័យថាអាណាដូចគ្នាសម្លេះចោលឆ្វោកទៅតែពេលអាណាខុសគ្នាមិនបាច់ទេទុកទៅបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអានឹងវាជាទូទៅមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអស់គ្នាយល់ទេណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលចំណុចមួយទៀតដែលនិយាយអំពីអីប្រមាណវិធីបូកដកបាទយើងនិយាយអំពីប្រមាណវិធីបូកដកចាំតិចមកវិធីបូកដកពភាគសំទោសកន្សោមពភាគឬក៏កន្សោមកន្សោមពភាគបូកដកកន្សោមពភាគតែយើងធ្វើបែបម៉េចកន្លែងហ្នឹងកន្សោមប្រភាគបាទមុននឹងយើងធ្វើអាហ្នឹងខ្ញុំរំលឹកបន្តិចឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគ្នាទាំងគ្នាមាន2ចែកឲ្យ3បូកឲ្យ1បូកបានទេប៉ិតណាស់គឺមិនបានទេដោយសារអាមួយជាប្រភេទអាមួយជាចំនួនគត់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបូកគ្នាបានគឺយើងប្រែក្លាយប្រភេទទៅសំទោសចំនួនគត់ដែលលេខ1ហ្នឹងទៅជាប្រភេទអាហ្នឹងដូចយើងទៅរស់នៅស្រុកមួយហើយយើងសម្របខ្លួនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងការធ្វើមួយទៅជាប្រភេទនេះវាទៀមទីឲ្យយើងយល់បន្តិចអញ្ចឹងមួយជាទូទៅដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងចំណុចមុនអញ្ចឹងស្អីក៏ដោយដែលវាដើរវាឈរតែឯងមានន័យថាវាមានភាពបែងមួយអញ្ចឹងយើងបានសរសេរ1លើ1យើងចង់ប្រែក្លាយ1ហ្នឹងទៅជា3តើយើងប្រែក្លាយតាមណាគឺយើងគុណនឹង3មិនមែនបូក2ទេណានៅក្នុងការសំទោសនៅក្នុងការប្រែក្លាយភាពបែងទៅជាស្អីមួយទៀតយើងអត់មានទៅគុណអត់មានទៅដកទេគឺយើងត្រូវគុណសំទោសយើងអត់មានទៅបូកទេឬក៏ដកអីទេ no គឺយើងត្រូវគុណអញ្ចឹងយើងយក1គុណ3វាស្មើ3អញ្ចឹងឥឡូវក៏ត្រូវគុណដូចគ្នាអញ្ចឹងវាបាន2លើ3បូកឲ្យ3លើ3អញ្ចឹងចម្លើយវាស្មើប៉ុន្មាន5លើ3អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនឹងជាការបូកដកប្រភេទចុះឥឡូវមកមេរៀនយើងវិញឧទាហរណ៍ថាយើងមាន x លើ x ការ៉េដក1បូកឲ្យ6លើ x ការ៉េដក1តោះយើងឃើញអាពីរគ្រឿងហ្នឹងជាប្រភេទមែនទេអញ្ចឹងកាលណាជាប្រភេទតើយើងអាចបូកគ្នាបានទេបានហេតុអីវាមានភាពបែងដូចគ្នាកាលណាវាមានភាពបែងដូចគ្នាយើងអាចបូកដកគ្នាបានប៉ុន្តែការបូកដកនេះមិនមែនបូកទាំងលើបូកទាំងក្រោមទេណាដូចអ្នកគ្នាឃើញយើងយក2បូកឲ្យ3អញ្ចឹងយើងបាន5ទៅតែ3នៅខាងក្រោមទុកដដែលចាអានេះដូចគ្នាគឺយើងយកអាលើបូកជាមួយនឹងអាលើវាបាន x បូក6ចែកនឹងបានចែកជាមួយនឹង x ការ៉េដក1អញ្ចឹងទៅ
បាទចុះបើដកទៅអានេះដកដែរអញ្ចឹងតែ x ដក6អញ្ចឹងតែអានោះមួយដកបូកដូចបូកដកប្រភេទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសួរថាវាមានស្អីជាបញ្ហាចោតទេដូចជាអត់មានទេបាទអត់មានទេប៉ុន្តែប្រសិនបើលទ្ធផលដែលយើងធ្វើនេះវាអាចសម្រួលបានយើងគួរគប្បីសម្រួលឧទាហរណ៍លំហាត់មួយx លើ x ការ៉េដក1បាទដកជាមួយ1លើ x ការ៉េដក1អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរទៅវាស្មើនឹង x ដក1លើ x ការ៉េដក1យើងអាចសម្រួលបាននេះបានដោយសារខាងក្រោមយើងអាចសរសេរបាទយើងអាចសរសេរទៅអញ្ចឹងគឺ x ដក1កតាជាមួយនឹង x បូក1បាទយើងប្រើមុនមិញណា x ការ៉េដក y ការ៉េវាស្មើ x ដក y កតានឹង x បូក y អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអានេះអស់អញ្ចឹងវាស្មើ1លើ x បូក1អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទចំពោះ 3.3 យើងនិយាយអំពីអីគុណចែកវិញគុណចែកក៏វាមិនអីដែរគុណចែកអាលើគុណអាលើអាក្រោមគុណនឹងអាក្រោមមកខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យមើល x លើ 4x បូក1គុណជាមួយនឹង x លើ2កាលណាអានេះប្រភេទមែនទេអាលើគុណអាលើអាក្រោមគុណនឹងអាក្រោមអញ្ចឹងវាស្មើប៉ុន្មានអាលើ x គុណនឹង x វាស្មើអី x ការ៉េចុះអាក្រោម2គុណជាមួយនឹង4 x បូក1អញ្ចឹងយើងអាចពន្លាតអាក្រោមទៅ x ការ៉េចែកឲ្យ 8x បូក2អញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្្នឹងឯងចុះចែកវាផ្ទុយពីគុណអញ្ចឹងវាមិនមែនតែពេលចែកអាលើអាក្រោមចែកអាក្រោម no ចែកអញ្ចេះវិញបាទ x លើ2ចែកតែពេលចែកគឺយើងយកប្រភេទទី1បាទប្រភេទទី1ទៅគុណនឹងចម្រាស់នៃប្រភេទទី2គុណឲ្យ2លើ x បាទអញ្ចឹងវាបានអីកន្លែងនេះបាន 2x ចែកជាមួយនឹងអី x កតានឹង 4x បូក1ចៃដន្យអីអានេះដូចគ្នាសម្លេះចោលទៅអញ្ចឹងវាបានអី2លើ 4x បូក1តាមការពិតអស់គ្នាសម្លេះតាំងពីកន្លែងនេះក៏បានដែរបាទបើសិនជាវាគុណគ្នាអញ្ចឹងហើយវាមានអាមួយលើមួយក្រោមខ្វាច់អត់អីទេមិនខុសច្បាប់ទេវតាទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី2ជំពូក1ដូចជាចប់ប៉ុណ្្នឹងឯងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងយល់ concept ឬក៏ចំណុចមួយ